तृतीय अध्याय श्रीसुत उवाच सुत कहन्ति शुद्धचित्ते हरसे मुनिंकग्रते शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले जे मुरारी महापुरुष रूप धरी महत्वादि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्मराशि कलासे बहई षोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीर सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार भियाण मोह कल्प अनेक चक्षुद्वारे भरी से विश्वरूपे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिरवदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांति से सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार तांकर मूल विजयी जगते ब्रह्मा जे बोलाई जार अंशासर बले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचर संपादी प्रथमे कुमार वयस सृष्टि उदय उपवेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसा दिले दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञस्वर नामे पूर्व प्रलय काल बले महिजे थिला रसा तले तांकु धरे नरहरि तत्क्षणे काल रूप धरी उधरी जले भसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जन हिते निष्काम भाव उपगते चतुर्थे जन्म दे वेद कांडे धर्म उद्देश्य कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तपसा दिले दृढ़ चिते सृष्टि कल्पन वीरते पंचमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कदमर घरे नाम जे कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठ सर्गरे नर हरि अत्रिर वंशे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले दत्तात्रय रूपे सप्तमे रुचि ऋषि वीर्जे जन्मिले आकृतिर गर्भे ए रूपे यज्ञ अवतार पालिले स्वयंभू भंकर अष्टमे नाभि गृहे जात वृषभ मेरुदेवी सुत कठोर अति तप कले ज्ञानी को पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बले तुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सम नाम कहिले पुरुषोत्तम दशमे मत्स्य रूप होई नाभे औषध बीज बई दशमे मत्स्य रूप होई नाभे औषध बीज बई प्रलय जले बही गला रवि कुमरंकु देखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुर क्षीर समुद्र मंथिबारे इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरी पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वरूपे जन्मिला धनंतरी रूपे अमृत क्षीरान्नबुआणी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम वसे चतुर्दश नृसिंह बभु विदारे हिरण्यकश्यपु वामन रूपे पंचदशे बलि को छड़िले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितांक बोधंकारे धरणी एकविंशवारे ढमिले नाना कोपानले राजा को धरी बाहु बले
ଦୃଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ସପ୍ତଦଶରେ ସୁର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାର କଲା ଶତ ଶାଖା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ଅଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବେଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଲେ ଏହୁ ରାଜ୍ୟ ଊନବିଂଶତି ରୂପେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି କୃଷ୍ଣ ଶରୀରେ ରାମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାରା ନିବାରିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ ଜନମ ନମହି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କୀଟକ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ହେମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଏ ଜଗତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି ସେ କୋପେ ବିଷ୍ଣୁଜ ସାଗରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ମନରୁ ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅସ ଆରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ করে ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳପ ପ୍ରଜାଜନ ଶେଷ ଦୟାରେ ଲଭିବେ ଆଶ୍ୱାସ ସେ ସତ୍ୟ ନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ करे ଅବତାର ଯଥା ଅକ୍ଷୟ ହ୍ରଦ ଦେହେ ସହସ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ଭये ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କେ ଅଂଶେ କେତେ କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନିଜ ମୂରତି ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳ ତେଜ ହରି ସଂସାରେ ରଖେ ନର ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଯତ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଉତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ପାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ଇ ଜନ ହିତେ ଏମନ୍ତ ନାନା ରୂପେ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେଇ ମାୟାର ଗୁଣେ ବିପରୀତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେସନ ଘେନ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ଇ ତାହାଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁଁ ନିଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାର କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରିବେ ଦମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ନ ଘଟେ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଯେବେ ଯେ ହୁଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସମ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବି ବନନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ ଅମୁହ ଲୀଳା ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଜଇ ପାଳଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତେ ଯେ ଭକ୍ଷଇ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବୋଲାଇ କି ଉପମା ଦେବୀ ମୋହି ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତକ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନଟ ଯେସନ ମାୟା କରି ମୋହର କୁହୁକ
କୁକ ବିସ୍ତାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଏକାଳ ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଏକାଳ ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗସ୍ତ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧେ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ। ହିଂସା କପଟ ଦୂର ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି। ଭକତ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର। ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ। ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଦ୍ଧରି ମନ ତୋଷେ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର। ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯେ ବିକଳ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନେ ଦେଇ। ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେ ନିଜ ଭୁବନେ ପୁଣି ଯିବେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଶରୀରେ ହେଲେ ଲୀନ। ଏକଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନର ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଏକଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତନର ହରି କୋ ଘୋର ସଂସାରୁ ଯିବୁ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ 82 ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନମସ୍ୟ ଋଷି ଉପାଖ୍ୟାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି।